कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా 300 మంది వరకు భక్తులకి వివిధ రకములైనటువంటి ప్రసాదములు సమర్పించబడుతుంది। హరే కృష్ణ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमो सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णैकचेतमदमोहविनाशकारिन् मद्दृष्टिगोचर प्रभो प्रभुपादस्वामिन् दोषाभिवृत्तिपरिदूषितमन्दबुद्धेः सञ्चिन्तयामि चरणौ तव भक्तिहेतोः वृन्दावने रमणरीति प्रसिद्धभूमौ तत्रापि कृष्ण बलराम सुपादमूले ज्ञानं परं परमकृष्णसुधामृत्युक्तं दान्तस्तु देव प्रभुपाद नमो नमस्ते 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 कृपापूर्णदृष्टि नमस्ते नमस्ते महानन्दधात्री नमामो नमामः पुनर्रक्ष रक्ष प्रसिद्ध प्रभो पाहि मां दक्ष दक्ष भक्ति सिद्धांत शिष्याय भक्ति वेदांत नामिने प्रसन्नाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीवंगभूमि जनभूषण गौरलीला गौरांग भाव परिसारण मात्रशील राधा माधव पद पद्म मनोविलासिन् आनंद राशि प्रभुपाद नमो नमस्ते जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare 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 Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय देव प्राणधर हे जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपाल राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जय राधा राम राम राधा राम राधे जय राधा विनोद राधा विनोद राधा विनोद राधे जय राधा विनोद राधा विनोद राधे प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare భక్తులు సేవాభావంలో నిండిపోయారు. అటువంటి ఆచార్యుల యొక్క జన్మదినోత్సవాన్ని, ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఈరోజు చేసుకుంటున్నాం. ఒకేసారి 2 ఫెస్టివల్స్. భక్తులందరూ అందుకే ఆనందంగా ఉన్నారు. హరి హరి బోల్. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి. అది కృష్ణుడు, నిన్న కృష్ణ కథ తెలుసుకున్నాము, కృష్ణుడి యొక్క లీలలు తెలుసుకున్నాము, కృష్ణ తత్వాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాము. నిన్న అవతరించడానికి కారణాలు అవన్నీ. జోరుగా వర్షం పడుతూ ఉంది, కానీ భక్తులు మాత్రం నిశ్చలమైనటువంటి భక్తితో అలా వింటూనే ఉన్నారు. అది
భక్తుల యొక్క చంచలతత్వం లేదు అని చెప్పడానికి నిన్న సాక్షాత్తు ఇంద్రదేవుడే పరీక్షించాడు అనమాట. మనకి శ్రీమద్ భాగవతం 10వ స్కందంలో ఇంద్రుడు భగవంతుడినే పరీక్షిస్తాడు. నిన్న భగవంతుని పరీక్షించేశాను కదా, ఈసారి భక్తుల్ని పరీక్షిద్దామనేసి నిన్న భక్తుల్ని పరీక్షించాడు. కానీ భక్తులు మాత్రం నిష్ఠతో భగవంతుడి మీద దివ్యమైనటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉండే ఉన్నారు. అయితే జగద్గురువులు శ్రీల ప్రభుపాదులు అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చూడండి, భగవంతుడు ధర్మం అనేది ఎప్పుడైతే నశిస్తూ ఉంటుందో, అధర్మం అనేది కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుందో, అలాంటప్పుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడైనా వస్తాడు. తర్వాత ఆయన ఒకవేళ రాలేదనుకోండి, తన భక్తుల్ని పంపిస్తాడు, తన నిత్య పార్షదుల్ని పంపిస్తాడు. మీరు వెళ్ళి జనాల్ని రక్షించాలి. జనాలందరూ కూడా అజ్ఞాన అంధకారంలో నిండిపోయి ఉన్నారు. నిన్నట్లా కాదండి, ఈరోజు కూడా ఇంద్రుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కానీ ఇంద్రుడు ప్రయత్నించినప్పుడు కూడా మన కీర్తి గోవర్ధన ప్రభు ఇంద్రుడికి చూడండి, కృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు కదా, మన గోవర్ధనుడే తార్పాన్ని ఇస్తారు అనమాట. ఇంద్రుడు ఎంత భయంకరమైనటువంటి వర్షాన్ని కురిపించినా ఇప్పుడు మనకి నానే పరిస్థితే లేదు. అది గోవర్ధనుడు, అక్కడ ఆయనకి గోవర్ధనుడి పేరు వచ్చింది. నిన్న గోవర్ధనుడిది పుట్టినరోజు, ఈరోజు గోవర్ధన దాసు వారి వల్ల ఈ విధమైనటువంటి సంరక్షణ అనేది కలిగి ఉన్నాం ఈరోజు. అయితే ఆచార్యులు స్వయంగా వస్తారు. వచ్చి ఆ సమయంలో చాలామంది జీవుల్ని ఉద్ధరించుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఎవరైతే అదృష్టవంతులో వాళ్ళు గురువు గారి యొక్క కృపకి పాత్రులై ఈ భౌతిక భయంకరమైనటువంటి దుఃఖభూయిష్టమైనటువంటి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులైనటువంటి 4 దుఃఖాల నుంచి బయటపడి ఆనందలోకమైనటువంటి శ్రీ గోలోక బృందావనాన్ని పొందుతారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 1896వ సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖు జన్మించారు, అవతరించి ఆయన సాధారణమైనటువంటి కుటుంబంలో అవతరించలేదు, మహాభక్తుల ఇంట్లోనే అవతరించారు. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు, యోగ భ్రష్టోపజాయతే అనేసి. కానీ ఇక్కడ ఆచార్యులు యోగ భ్రష్టోపజాయతే అనేది మనం డైరెక్ట్గా ఆపాదించలేము. సాక్షాత్తు భగవంతుడే మన కోసం పంపించాడేమో. చూడండి, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు 500 సంవత్సరాల క్రిందట పృథివితే ఆచే యత నగరాది గ్రామ్ సర్వత్ర ప్రచార హోయ్ మోరణం అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది భవిష్యత్తులో ప్రతి గ్రామములో కూడా చెప్పబడాలి అనేది ఆయన కోరుకున్నారు. శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరులు గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో వస్తున్నటువంటి మహాన్ ఆచార్యులు, సాక్షాత్తు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారికి తండ్రి. ఆయన కూడా భవిష్యవాణి చెప్పారు, భవిష్యత్తులో ఒక ఆచార్యులు వచ్చి ఈ కృష్ణతత్వాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా కూడా ప్రచారం చేస్తారు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వచ్చారు. అది చూడండి ఆశ్చర్యము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సాధారణంగానే అందరిలాగానే స్కూల్స్లో చదువుకున్నారు. మీకు ఒకటి తెలుసా, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సీనియరు సుభాష్ చంద్రబోస్. మన దేశానికి స్వతంత్రం రావడానికి ముఖ్య కారణంలో ప్రథమ కారణం ఆయనే. మనం ఎవరి పేరు చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ప్రథమ కారణం ఆయన. వాళ్ళు భయపడే ఈ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ యొక్క జూనియరు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకే స్కూల్లో చదువుకున్నారు. అయితే ఆయన దేశాన్ని రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో అటు వెళ్ళారు, ఈయన జీవుల్నే ఉద్ధరించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇటువైపు వచ్చారు. సాధారణంగానే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారింటికి చాలామంది సాధువులు వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు వైష్ణవులు. చాలామందికి భోజనాలు పెడుతూ ఉంటారు, దక్షిణలు ఇస్తూ ఉంటారు. అది మన సనాతన సాంప్రదాయం. సాధువుని ఇంటికి పిలుస్తారు, భోజనాలు పెడతారు, దక్షిణలు ఇస్తారు, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే చేసేవాళ్ళు.
కానీ ఆయన శుద్ధ భక్తుడు అవడం వల్ల ఆయన మంచి సాధువా, దొంగ సాధువా, ఇంకే సాధువు అని చూసేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే ఆయనకి భేదం అనేది ఉండేది కాదు. అందరూ కూడా వైష్ణవులుగానే ఆయన భావించి అందరినీ కూడా అతిథుల్లాగా సత్కరించి అన్నీ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చిన్న వయసులో కొందరు సాధువులు చూసేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ బీడీలు తాగేవాళ్ళు, గుట్కాలు తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వీళ్ళేంద్ర సాధువులు అందరూ వేషాలు వేసేస్తారు, ఏమంటే బట్టలు వేసేస్తారు, అడుక్కుంటారు, ఫుల్గా ఒక బోటలు వేస్తారు అనేసి వాళ్ళకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చిన్నప్పుడు సాధువుల మీద అంత నమ్మకం ఉండింది కాదంట. 1922వ సంవత్సరంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మిత్రుడు ఏం చేశారంటే, అప్పుడు ఆయన పేరు అభయ్ చరణ్ దే. అభయ్ చరణ్ మన కలకత్తాకి ఒక పెద్ద గురువు గారు వచ్చారు, మహాత్ములు, నువ్వు తప్పనిసరిగా రావాలి అనేసి ఆ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు. చూశానులే భయ్, ఎంతోమంది సాధువులు మా ఇంటికే వస్తుంటారు. ఈ సాధువులు ఎలాంటి వాళ్ళంటే డబ్బుల కోసం బట్టలు వేసుకుంటారు, వేసుకొని ఏం చేస్తారు, డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత రాత్రికి ఆ గుట్కాలు లేకపోతే మందు, ఆ రోజుల్లో నాటు, ఇవన్నీ తాగుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు విధే అని, వీళ్ళకి ఇంకేం పని ఉండదు, ఆలసీలు, బద్ధకస్తులు, పని చేయరు అనేవి అన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా నా ఫ్రెండ్ కాదు కాదు, ఈ సాధువు మాత్రం ప్రత్యేకము, అందరు సాధువులు కారు, కంపల్సరిగా రావాలనేసి బలవంతంగా లాక్కొని వెళ్ళిపోతాడంట. ఒక మహావైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యం ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో మీరు చూడొచ్చు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుల వారు అత్యంత తపస్సంపన్నులు. అటువంటి వారి దగ్గరికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అభయచరణ ఆ రోజుల్లో పేరు, వెళ్ళిగానే మొట్టమొదట సాధారణంగా ఏమంటారు, ఏమయ్యా బాగున్నావా, ఏంటంతా సౌఖ్యంగా ఉందా చూస్తారు. వీడేమైనా పర్వాలేదు, డబ్బులు ఇచ్చే రకాలా కాదా, ఇవన్నీ సాధారణంగా చూస్తారు. కానీ ఆయన అది చూడలే. ఆయన ఏమన్నారంటే, నువ్వు ఆంగ్ల భాషలో మాట్లాడుతున్నావు స్పష్టంగా, నువ్వు ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయొచ్చు కదా అని అన్నారు. అనిగన అయ్యో, ఇంతవరకు నేను సాధువుని తప్పుగా అనుకున్నాను, మహాత్ముడినా, అసలు కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం ఒక మంచి ఉత్తమమైనటువంటి తపస్వికుడి చేతిలో ఉంది, ఇంకా కృష్ణ భక్తి అనేది నష్టం కాదు అనేసి చాలా అద్భుతంగా భావించి అప్పటి నుంచి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుని గురువుగా భావించారు ప్రభుపాదుల వారు. అప్పటి వరకు పేరు అభయచరణ్ కదా. అయితే చూడండి, ప్రభుపాద జీవితంలో 11 నెంబర్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. నేను 11 గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. 1922వ సంవత్సరంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గురువు గారిని కలిశారు. మళ్ళీ 11 సంవత్సరాల తర్వాత 1933లో దీక్ష తీసుకున్నారు, గురు దీక్ష. అంటే 11 సంవత్సరాల గ్యాప్ వచ్చింది. మళ్ళీ 11 సంవత్సరాల తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్, భగవద్ దర్శనము అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి పత్రికకి సంపాదకులుగా ఉండి ప్రచురించేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత 11 సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే 1955వ సంవత్సరంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన గృహాన్ని విడిచిపెట్టి సన్యాసం కోసం బృందావనం వెళ్ళిపోయారు. 11 సంవత్సరాలు. మళ్ళీ 11 సంవత్సరాల తర్వాత 1966వ సంవత్సరంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు, ఇస్కాన్ అనేటటువంటి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని స్థాపించారు. మళ్ళీ 11 సంవత్సరాల తర్వాత తన దివ్యమైనటువంటి కార్యం ఏదైతే భగవంతుడి చేత ఇవ్వబడిందో ఆ కార్యాన్ని అంతా సంపూర్ణంగా చేసి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. చూడండి, 11 ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క జీవితంలో జరిగింది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చూడండి, మన వయస్సు ఒక 40-50 అయిన తర్వాత మనం సరిగా ఏం పనులు కూడా చేయలేం. ప్రభుపాదుల వారు వాళ్ళ గురువు గారు అన్నారంట, అయ్యా, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నువ్వు ప్రచారం చేయాలి అనేసి వాళ్ళ గురువు గారు ఆయనకి ఆదేశాన్ని ఇచ్చారు. బలదేవ విద్యాభూషణ్లో భగవద్గీతకి చెప్పేటప్పుడు గురువు గారి యొక్క
ఆదేశం అనేది ప్రాణంగా ఎవరైతే భావిస్తారో, ప్రాణంగా భావించి దాన్ని నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళంట జీవితంలో సక్సెస్ అవుతారంట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్నే మనసులో పెట్టుకొని గురువుగారి యొక్క వాక్యం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయాలని అన్నారో ఆ వాక్యాన్ని మనస కర్మణ వచస కూడా స్వీకరించి దాన్ని ఎలా అయితే గురువుగారి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాలో తెలివిగా నమ్మకంతో చేశారనమాట. చాలామంది భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు యొక్క శిష్యులు చాలామంది వెళ్ళారు. అమెరికా, రష్యా, జపాను, ఇంగ్లాండ్ చాలా ప్రదేశాలు వెళ్ళారు. కానీ వాళ్ళందరూ సక్సెస్ కాలే. కానీ ప్రభుపాదుల వారు కేవలం 40 రూపాయలు ఎక్కేసుకోండి, చూసుకోండి, 40 రూపాయలు అంటే ఆ రోజుల్లో కొంచెం ఎక్కువ అనుకున్నా 40 రూపాయలు పట్టుకొని భగవద్గీత 2 స్కందాలకి అనువాదం, భాగవతం 2 స్కందములకి అనువాదము, భగవద్గీత అది పట్టుకొని ఒంటరిగా వెళ్ళారు. మనం ఎక్కడి నుండి తిరుపతి వెళ్ళామనుకో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి రూమ్స్ బుక్ అయ్యాయా లేవా, ఆ 300 రూపాయల టికెట్ ముందరే 3 నెలల ముందర ప్లాన్ చేసుకుంటాము. అన్నీ సక్రమంగా ఉంటే మనం ప్రయాణిస్తాం, లేకపోతే వెళ్తామా, చాలా తక్కువ. కొన్ని ఇక్కడ దేవుడే కదా ఎక్కడో దగ్గర పడుకుని వెళ్ళిపోతాం. కానీ ఇంకా దూరంగా వెళ్ళే ప్రదేశాలు, బద్రీనాథ్ వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం, చాలా ఎవరైనా మీడియేటర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని బుక్ చేసుకుని అంత పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ చేసిన తర్వాతే మనం వెళ్తాం. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క స్థితి అది కాదు. ఆయన దగ్గర ఏం ధనం లేదు. అమెరికాకి వెళ్ళడానికి ఆయనకు ఒక అమ్మగారు ఉచితంగా ఇచ్చినారు టికెట్. చాలా కష్టంతో ఆ టికెట్ని సంపాదించి గురువు గారి యొక్క ఆదేశాన్ని మనసులో ఉంచుకొని పడవెక్కుతారు 40 రూపాయలతో. 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. మనకు కొంచెం జ్వరం వస్తే చాలే, ఏం కృష్ణ భక్తి ఈరోజు జపం కూడా చాలు, పడుకుందాం అనుకుంటాం. కానీ అలా కాదు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. 2 హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత, కృష్ణ నువ్వు నాతో ఏదో చేయించాలనుకుంటున్నావు, ఏది చేసినా నీ ఇష్టం తండ్రి, నీ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాను. నువ్వు ఇలా చేయాలనుకుంటే ఇలా చేయి, అలా చేయాలనుకుంటే అలా చేయి, ఎలా చేసుకున్నా అది నీ అండర్లో మేము ఉన్నాం, నీ కంప్లీట్లీకి శరణాగతి అయిపోయాం. నువ్వు అన్నావు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అనేసి, దాన్ని నేను సీరియస్గా తీసుకున్నాను, నీకే సరెండర్ అయిపోయాను, శరణాగతి తీసుకున్నాను అనేసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే దృఢ సంకల్పంతో అమెరికా వెళ్ళారు. అమెరికా దిగిన తర్వాత అక్కడ ఏం లేదు. ఇప్పుడు మన దేశం కూడా కాదు, విదేశం, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కల్చర్. నాగరికత అనేది చాలా జంతు నాగరికత. ఒక జంతువు చూడండి, చిన్న పెరుగుతుంది, అది ఏ జంతువుతో కలుస్తుందో దానికి ఏం వాయి వరస అంటారు కదా, నియమాలు ఏమి ఉండవు. అటువంటి సమాజం అమెరికాలో ఉన్నది. హిప్పీ కల్చర్ అంటారు, ఆ రోజుల్లో హిప్పీ కల్చర్ అనేవాళ్ళు, అంతే కదా. హిప్పీ కల్చర్లో ఉండేటటువంటి జంతు సమానులైనటువంటి అమెరికన్స్ని హ్యాపీస్గా మార్చారు శ్రీల ప్రభుపాదుల గారు. హిప్పీస్ బికమ్ హ్యాపీస్. హిప్పీస్ అంటే ఏంటి, ఒక జంతువులు లాంటి వాళ్ళు. చూడండి, కుక్కలు చూడండి, తింటాయి, పడుకుంటాయి, దానికి ఏమైనా అంటే అరుస్తాయి, ఎలా పడితే అక్కడ దొర్లుతాయి, ఇక్కడ వెళ్ళాలి అక్కడ వెళ్ళాలని ఏముండదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ టాయిలెట్ వెళ్తాయి, అవన్నీ చేస్తాయి. అలాంటి వాళ్ళు, అటువంటి చాలా పతనమైనటువంటి సంస్కృతి కలిగినటువంటి అమెరికన్స్ని ప్రభుపాద సమయంలో అలాగ ఉండింది. ఇప్పుడు కొంచెం మారారులే ప్రభుపాదుల యొక్క కృప వల్ల. అటువంటి వాళ్ళని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా కష్టపడి మార్చారు. అక్కడ ఉండడానికి స్థలం లేదు. ఎవరో ఒక యోగా నేర్పిస్తున్నారంట అప్పుడు రోజుల్లో అమెరికాలో. అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర సిద్ధాంతపరంగా భేదాలు ఉన్నప్పుడు కూడాను కొన్ని రోజులు ఆయనతో పాటు ఉండి ప్రచారం చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు. కానీ ఆయన దగ్గర ఉంటుంటే ఆయన ప్రచారం చేయనివ్వట్లే. ఇంక నేను వచ్చింది దేనికి, ఇక్కడ ఉండడానికి కాదు కదా అనేసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వాళ్ళు సొంతంగా డబ్బులు లేకపోయినా సరే ఇస్తానని చెప్పేసి అద్దెకి ఉండి టాంకిన్స్ పార్క్, అదే కదా, టాంకిన్స్ పార్క్ అనేటటువంటి ఒక పార్క్లో 2 కరతాలు తీసుకొని హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ
పాడుతూ ఉన్నారు. 5 నిమిషాల్లో జనాలు అందరూ ముగిపోయారంట విపరీతంగా. ఇప్పుడు పాడుతుంటే వెనక పాడడానికి కూడా మనలో ఎవరికి సగం మందికి ఓపికలు లేవు. కానీ అలా కాదు, వాళ్ళు ప్రభుపాదులు అంటే చెప్పేవాడు ప్యూరిటీ కూడా ఉండాలనుకోండి, అది వేరు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆచార్యులు, అందుకే అంటారు. ఆచార్యులు అంటే ఏంటంటే యహ స్వయం ఆచరతి అన్యాన్ పాఠయతేపి సహ ఆచార్య. అంటే ఎవరైతే స్వయంగా పాటించి ఇతరులకు చెప్తారో, మనం పాటించింది ఏం లేదు, చెప్తుంటాం కాబట్టి మనం చెప్పినా ఎవడు విండు. అదే ఎవరైతే మనం నిజంగా సీరియస్గా మనం ఆచరిస్తామో అది చెప్పామనుకోండి, అది అవతల వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన జీవితంలో శాస్త్రాలకు అనుగుణంగా బతికారు. బ్రహ్మచార్యము, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసం 4ని చూశారు. తర్వాత అంత వయసులో 69 సంవత్సరాల వయసులో స్వదేశం వీడి విదేశాలకు వెళ్ళి కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేశారు. చాలామంది ఆకర్షితులయ్యారు. చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం మ్యూజిక్ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్. ఆ మ్యూజిక్ని మనం కృష్ణ భక్తిలోకి లాక్కుని వచ్చారు. దీన్ని యుక్త వైరాగ్యం ఉచితే అనేసి మన ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఏదైనా వాడండి, దాన్ని కృష్ణ భక్తిలోకి ఉపయోగించాలి. కారు వాడండి, కానీ కృష్ణ భక్తి కోసం వాడండి. మందిరం వెళ్ళడానికి వాడండి, అంతేగాని అలా పబ్బులకు వెళ్ళడానికో ఇంద్రియ తృప్తి చేయడానికో వాడకూడదు. ఇల్లు ఉంది, ఇల్లు దేనికోసం? ఒక శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, భగవద్గీత పెట్టుకొని అది వైష్ణవ సంబంధంగా ఉంచేటట్లు ఇల్లుని మార్చుకోవాలి. లేకపోతే ఆ ఇల్లు ఎటువంటి ఇల్లు? పాముల ఇల్లు అంట శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తుంది. ఎవరింట్లో శ్రీమద్ భాగవతం ఉండదో, ఎవరింట్లో భక్తి ఏమి చేయరో వాళ్ళ ఇల్లు ఏంటి? పాముల ఇల్లు. పాములు కూడా ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఏమైనా భగవద్గీత, భాగవతం ఎన్ని ఉంటాయా? ఉండవు. భాగవతంలో ఇది ప్రహ్లాదుడు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ శ్లోకం వస్తుంది. అటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు జనాలు ఎంతటి ఘోరంగా ఉన్నారంటే ఏం తెలియదు అసలు. హనుమంతుడి యొక్క విగ్రహాన్ని ఎప్పుడు చూడలేదంట. వాళ్ళు అనుకోకుండా ఒక హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని క్యాట అనేసి అంటారంట ఒక ఆయన. ఏంటిది క్యాట్ లాగా ఉందనేసి. కానీ అటువంటి వాళ్ళు కూడాను కృష్ణ భక్తిని చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణ భక్తి సందేశాన్ని ప్రచారం చేయించారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చూసుకుంటే శాస్త్రాల మీద అపారమైనటువంటి నమ్మకం కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఒకసారి అమెరికన్స్ చంద్రయానానికి పంపిస్తారు. చంద్రయానం అప్పుడే జరిగింది. మొట్టమొదట చంద్రుడి మీద కాలు పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు? ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారు తెలుసా? చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళడానికి కుదరదు అన్నారు. అదేంటండి, మొన్నే కదా వెళ్ళారు. చాలా కాంట్రడిక్షన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టము. ఎందుకంటే చంద్రుడు అనేవాడు, చంద్రగ్రహం అనేది స్వర్గలోక గ్రహం. స్వర్గలోకంకి వెళ్ళాలంటే ఏముండాలి? పుణ్యం ఉండాలి. పుణ్యం లేకుండా స్వర్గలోకంకి వెళ్ళగలరా? వెళ్ళలేరు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ రోజుల్లో అప్పుడు అన్నారు ఏమంటే, వాళ్ళు మూన్ మీదకి వెళ్ళలేదు, కావాలని ఏదో ఒక సినిమా లాంటిది ఏదో చూపించి నాటకాలు వేసి డబ్బులు నొక్కేస్తున్నారని. ఆ తర్వాత అమెరికా వాళ్ళు వెళ్ళారు అన్నారు కదా, అదే రష్యా వాళ్ళు చూపించారు వీళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు వెళ్ళలేదు అనేసి ప్రూఫ్స్తో. అవి యూట్యూబ్లో కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ వీళ్ళు వెళ్ళుంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారంటే రాహుకేతు గ్రహాలు అనేసి ఉన్నాయి. మేబీ దాని మీదకి వెళ్ళుంటారేమో. కానీ చంద్రుడు అనేవాడు స్వర్గలోక గ్రహం, అందులోన వాటరీ ప్లానెట్ చంద్రుడు. అసలు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఏందో చూపిస్తున్నారు, ఫోటోలు, వీడియోలు, ర్యాకెట్లు అనేసి. అప్పుడు చాలా మంది శిష్యులు ప్రభుపాదుని వాళ్ళని విడిచిపెట్టారు. అదేంటిది చూపిస్తున్నారే, ఈయనేమి ఇలాగంటున్నాడు, ఈయన గురువు కాదనేసి విడిచిపెట్టారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శాస్త్రాల మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని, నన్ను నమ్మకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ హౌ ఈ కెన్ డినై టు శాస్త్రాన్ని ఎలా డినై చేయగలరు అనేసి అన్నారు. ఇంకా మీరు శ్రీమద్ భాగవతము పంచమ స్కందం చదివినట్లయితే కాస్మాలజీ ఉంటుంది. సూర్యుడి దగ్గర, చంద్రుడి దగ్గర, సూర్యుడికి ఎంత దూరం, అన్ని వివరాలతో ఉంటాయి. అవన్నీ చదివారంటే మీకు ఆశ్చర్యపోతారు. ఇది భాగవతం అనేది 5000 సంవత్సరాల క్రిందట రాసినటువంటిది. వాళ్ళు ఇంత డీటెయిల్స్ ఎలా రాశారు?
కాబట్టి శాస్త్రాల మీద మనకి నమ్మకం ఉండదు. కొన్ని శాస్త్రాల్లో కాంట్రడిక్షన్స్ చూసామనుకోండి, పరస్పర వైరుధ్యాలు, మన శాస్త్రాల మీద నమ్మకం విడిచిపెడతాం. ఉదాహరణకి జ్యోతిష్యం అనేది ఏంటి? శాస్త్రం, వేదాంగం. వేదాలు తెలుసుకోవడానికి 6 అంగాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒక అంగం జ్యోతిష్యం లేనిదే వేదాన్ని మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోలేము. కానీ చాలామంది ఇప్పుడు జ్యోతిష్యులు మూఢనమ్మకం ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, కొంతమంది వాళ్ళు స్వప్రయోజనాల కోసం, డబ్బుల కోసం తప్పుగా చెప్పేసి జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని ఒక బదనాం చేసినారు. ఆయన పేరు రాధానాథ మహారాజ్ అనేటటువంటి అమెరికాలో మహా వైష్ణవులైన ఆయన యొక్క శిష్యులైన ఈ నెల్లూరులో 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉండి ఈ కృష్ణ భక్తి కార్యక్రమాల్ని, కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన 10 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడిన తర్వాత రీసెంట్గా ఆయనకి కొంచెం ల్యాండ్ కూడా తీసుకున్నారు. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఆయనైతే బ్రహ్మచారి సన్యాసి, ఆయనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. అయినప్పుడు కూడాను కృష్ణుడి కోసం ఒక మంచి ఇల్లుని కడదాము, ఒక మంచి భవనాన్ని నిర్మిద్దాము అనేసి ఆయన యొక్క సంకల్పం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటే కృష్ణుడు ఆయనకి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించారు. కృష్ణుడు వెంటనే ఒక మంచి ల్యాండ్ కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. అయితే ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చిగానే అయిపోతుందా? ఎవరు చేస్తే వాళ్ళకి బెనిఫిట్. అర్థమైందా? నిన్నే చెప్పుకున్నాం, అందరికీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అకౌంట్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోవాలి. ఆ అకౌంట్లో భక్తిని జోడిస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి రకరకాలుగా భగవంతుడి భక్తి, భగవంతుడి సేవ చేయొచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం మీ ముందు ఒక సేవ అనేది మా తరపున, హరే కృష్ణ సెంటర్ తరపున ఒక సేవ ఉంది. ఎవరు ఎంత చేయగలరో అంత చేయొచ్చు. అదేంటంటే, కృష్ణుడి కోసం భవ్యమైనటువంటి, దివ్యమైనటువంటి మందిరాన్ని నిర్మించబోతున్నాం. ఆల్రెడీ దానికి చాలా వరకు ధనం అనేది సమకూరడం అనేది జరిగింది. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ పవన ప్రభు కూడాను చాలా వరకు సపోర్ట్ చేశారు. ఒక 50,000 వరకు దానం చేశారు. అంతేకాకుండా శ్రీల ప్రభు 1,50,000 వరకు దానం చేశారు. ఇంకా ఒక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆల్టర్ కూడా నిర్మించడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డారు. ఇంకా మన ప్రహ్లాద ప్రభు కూడాను ఒక పత్రికలు ఉంటాయి, మీకు బుక్ స్టాల్లో కూడా మేము ఇస్తాము పత్రికలు. ఒక స్క్వేర్ ఫీట్కి ఎంత అనేసి ఉంటుంది. మీ శక్తి కొలది. ఇక్కడ ఏమంటే ధనమే ఇవ్వాలని కాదు, భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకో రూపంలో కూడా ఇవ్వచ్చు. సిమెంటు, ఇటుకలు చాలా ఉంటుంది. అదేమంటే మనం చేయడం వల్ల మీది కృష్ణుడు లెక్కేసుకున్నట్టు. అంటే వీళ్ళేదో ఈ విధంగా చెప్పి మెల్లిగా వసూలు అలాగేం కాదు. అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి దివ్య మందిరం నిర్మించబడుతుంది. ఆల్రెడీ అన్ని ప్లాన్లు అయిపోయాయి. ధనం కూడా చాలా వరకు సమకూరింది. ఇంకా అదేమంటే మినిమము 15-20 lakhs ఉంటే కానీ మనం పునాదుల నుండి స్టార్ట్ చేయలేము. ఒకసారి పునాదులు లేచాయంటే ఆటోమేటికల్గా మీకు తెలిసిందే, మన భారతదేశంలో నమ్మకం అనేది ఏర్పడుతుంది జనాలకి. ఇంకా మందిరం అనేది శీఘ్రంగానే అవతరిస్తుంది. కాబట్టి ఈలోపు మనం దాన్ని సరిచేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ శుభ సందర్భంలో ఎవరైనా మీరు ఆ దివ్యమైనటువంటి, భవ్యమైనటువంటి మందిరానికి మీ యొక్క సపోర్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. బుక్ స్టాల్లో అక్కడ పత్రికలు ఉంటాయి. తర్వాత మీ పేరు రాయించుకొని మీకు ఎప్పుడు కలిగితే అప్పుడు కూడా ఇవ్వచ్చు. అందులో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ డీటెయిల్స్ని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే కీర్తి గోవర్ధన్ దాసు ఇక్కడ దీనికి అధికారి చూసుకుంటున్నారు. ఆయన్ని కూడా మీరు నేరుగా సంప్రదించవచ్చు. ఇందాక మీరు చూశారు కదా, అభిషేకం అన్నీ చేస్తున్నారు, ఆయనే కీర్తి గోవర్ధన్ దాస్. కాబట్టి ఇటువంటి సుమంగళకరమైనటువంటి సందర్భంలో ఆ దేవదేవుడి కోసం సాక్షాత్తు సమస్త సృష్టికి కారణమైనటువంటి, ఆది మధ్య అంతస్తములు లేనటువంటి ఆ దేవాది దేవుడికి ఒక సుందరమైనటువంటి నెల్లూరులో ఒక మందిరం ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా వీలైనంత వరకు ఈ ఉద్యమంలో మీ యొక్క భాగాన్ని ఎంత వీలైతే అంత
ఎంతైనా అది సపోర్టివ్గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరు సత్యభామ ఆభరణాలన్నీ వేసింది, రుక్మిణి ఒకే ఒక తులసాకు వేసింది. అలాగని తులసాకు వేసిస్తే గట్ట అవ్వదు. అర్థమైందా? ఏమండి మేము చాలా ప్రేమ ఉందండి, ఇదండి తులసాకు, మందిరం నిర్మించుకోండి అంటే నిర్మించలేము. అది ప్రసాదం మీద మాత్రం భోగంగా పెట్టగలం అంతే. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తు కదా, ఏం చేస్తాం? భౌతిక జగత్తులో ఇవన్నీ మాయాలోకంలో ఇవన్నీ కొంచెం సాధారణం అన్నమాట. కాబట్టి మీరు మీ యొక్క శక్తిని కొలది మీరు సహాయం చేయగలరు. కృష్ణుడు మా యొక్క సీనియర్ చెప్తూ ఉండేవాడు కృష్ణుడు అంట ఎంత ఇస్తున్నామని చూడమంటారు, ఎంత వెనక్కి పెట్టాడని చూస్తారంట. మా సీనియర్స్ అన్నారు. అంటే మేము కొత్త వాళ్ళం అప్పుడు జాయిన్ అయ్యాము. వాళ్ళు హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క మహామహోత్సవంకి జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి అయితే గౌర ప్రేమానందే. అగరబత్తి కావాలి. అగరబత్తి మొత్తం క్లియర్ ప్రోపర్ ఫస్ట్ రావాలి, లేకుంటే మీ మీడియా మొత్తం బ్లాక్ చేసేస్తాను. జయ ప్రభుపదా జయ ప్రభుపదా గురు చరణ పద్మ కేవల భక్తి సదా.
జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన
నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ
చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు భానుగారు జరగండి. మాతాజీ పిల్లలకి చిన్న బాబుకి హాస్పిటల్ प्रेमेदा को श्री चैतन्य निताय माधे को श्री चैतन्य निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा कुंज बिहारी सीताराम लक्ष्मण लक्ष्मी नरसिम्हा गीता गोविंद महाप्रसाद की కృష్ణ ఇక్కడ కేక్ ప్రసాదం అంతేకాకుండా డబల్ చెప్పం 108 వెరైటీలు భగవత్ ప్రసాదం ఉంది. దీన్ని స్వీకరించి మీరు ఇక్కడ నుండి ప్రస్థానం చేయొచ్చు. కట్ చేయకుండా తీసావా ఫోటో? చేయించుకోండి. కడకి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారంటే బుక్స్ ఆర్ బేసెస్ అని, ప్రీచింగ్ ఈజ్ ఎసెన్స్ అని చెప్పారు. బుక్స్ అనేవి మనకి పునాదులు లాంటివి. మన యొక్క ప్రచారానికి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటివి పుస్తకాలు లేకపోతే జనాలకు ఏమని చెప్తాము. కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు అత్యంత అద్భుతంగా 60కి పైగా అద్భుతమైనటువంటి దివ్య గ్రంథాలు రచించడం జరిగింది. ఈ దివ్య గ్రంథాలను ఎవరైతే చదువుతారో మనసారా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునేటటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. కృష్ణుడు భగవద్గీతలు అంటాడు, దదామి బుద్ధయోగం తం నియమానుపయాంతితే అని. నా భక్తులకి నన్ను తెలుసుకునేటటువంటి జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని నేనే ఇస్తాను అనేసి. అహం అజ్ఞాన జంతమహ నాశయాత్మో అనేసి అంటాడు. ఏమంటే
జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి అజ్ఞానాన్ని అంధకారాన్ని నిషేధిస్తాను అనేసి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు. ఇటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి అవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా పొందొచ్చు. మీరు చూడొచ్చు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి గ్రంథములు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ దివ్య గ్రంథాలు ఒక చోట అద్భుతంగా ఉండడం కోసము అక్కడ మందిరం యొక్క విశేషమైనటువంటి సూచికా పట్టిక అక్కడ ఉన్నది. దాన్ని మీరు పెంచగలరు. హరే కృష్ణ. తెలుసు కదా.